सदके सदके आ बिरावा सदके ये और थापिया ते ला के ले आवन वाला करे मेरी बीवी सुत्ती पई है ते नवी नवी पता लियांदी मैं किता बई नू तकलीफ ना होवे। हाँ हाँ सच्चा मियां रान तो लियांदी पंजाब दी चंगी जट्टी है बे गेठक जड्डी ओ सारी है ते तैनू पानी पाई खलोती है जिड्डू आ रन्नू आ ना अपने दादे में कीता ना अपने प्यो में कीता तू केड़े कमन पिया फिरना है ओए तू तो कुत्ते तरह भौंकी रखना हाँ। जे छोर जी लाभ भी गई है तो नजर लाऊं ओ सियाने दा खान है ट्रैकर ते लगी टेप ते पिछले पारे दी शादी ए लोकी सुनदा ही मैं बेवकूफ हां और टेप भी कमरे च चलाना ते बीवी भी कमरे च बैठते बाकी काम मैं आप करना। तौबा 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 प्यो दा ना ही बोर्ड सटी हुई ओ बाल के पूरी ब्यादरी दा ना बोर्ड ही खड़ोता है सुवाणी सुत्ती पई है ए फिरदा थापियां चाह ते काचे पाई ए जे मैनू पता लग गया तू रन्नू है जे पिंड वाले पता लग गया ना ते तू मुंह विखावन जोगा नहीं रह जाना। ओए अब्बे दी पाग तेरे सिर ते बन्नी आई ते अब्बे दी पाग ते हुण लित्तर पर ठुकस ओ पिंड वालियां नूं किवें पता लग सी चार च फेरू कद्दा मेरियां उच्चियां हन ठीक है ना सिर्फ तेरे वाले पासों नीवी है जे तू किसे ना दसी ना किसे नूं पता ही लगदा ते मैं इस गलों सुबह सुबह उठ के सब तो पहले मज्जां चोना फिर गोया सटना उस तो बाद रोटी पकाना झाड़ू मारना आ हुण सिर्फ दुध काढ़ना रह गया काढ़ के ते हुण वेला मैं आखे मैं वेला ओ वेला क्यों है तेल वाली बोतल चाह ते चढ़ जा बैठ दे उत्ते सुत्ती पई दे सेरे पा के तू अंदर सिर दी मालिश कर जो कोई यरी बाज जावी तू अंदियां पिलियां मार ओ ना बोड़ी जाना बंदा बन जा ओ तू मेरा वड्डा भरा तू मैनू समझावना तू आप आदी बूढ़ी दे थल्ले लग्या खड़ोता है ए ड्यूटियां ना दस मैनू ए जे तेल दी मालिश है मैं राती हुंदी सिर दी मालिश करके ते फिर समझी है आगे समझ ए मेरा काम है जो मैं मर्जी करा तू आज तो पीछे मेरे घर नहीं बनना तो का तू पार पार रवना जे ओरा ला लग गया मैं तेरी लत बांधनी है दफा हो जा इथों बिरा दियां लत्तां बन्नी ते बिरा इते घर ना लगे तू रान मुरीदी वाला कोरस ना छड्डी बस तू आके जा गली तो निकल तो दफा हो जा मैं आते घर पीछे मेरे घर ना भी पिया हां जे ओ रान होवे ते की करे ओ लगदी आई ओनु बंदा गौर ना वेखे जे मैयत नु आउण वाला साबुन है ओ और जानदा रहो एਵੇਂ मैं कुछ जल्दी ना पिया आजा परा तेरी अकल कौन दोई बांधी है चगल जी ना बेटा बलोचा दा टोडा अकल इंदे विच रत्ती कोनी ओनु गति मरना है अंदर एवें मां नु मलियां ते अपनी मां भला मरना हथ केवें ते थक्की होई मां साडी दवाई ओठे मार गई ए फिरदा छापियां दे बट्टल बाहर के तोनु दिंदा मैं आ के सप आ गया ना गूगल करके धोनी करूंगा और बहन जट्टी की हाल ने ठीक ठाक आ भरावा तू सुना शुक्र है अल्लाह दा भाई जग्गा किने गया जी ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ बहन जट्टी दाइयां पर ही तो मैं आया जग्गा कोई और लेबर तो नहीं लैन चला गया ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ जो ने मशीन को ही वटाने आए तो मैनू फिर एवं आख दिता मैं 10 बंदे इकट्ठे करके बैठा गया दाई वटने ने बहन जट्टी रोटी दी ये तो सही है जो तुम मशीनों को वटान लग पे गरीब आदमी तो मर गया ना भुखे फिर ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹਰਾਲ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ बहन फिर जग्गा आंदा मैं फौरी दसिया जे नहीं तो फिर और किधर असि काम लगिए ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ठीक है मैं फिर चलना है जी ਹਾਂ ਜਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਰਤਨ ਤੇ ਧੁੱਲ ਗਿਆ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम चुप्पी की हाल है आ दाइयां दे 4 किले वढावणे आए की है ओ है की तू चल चल बाहर चल ताइयां दे 4 किले वडाने ने होया की तेनू शर्म नहीं आंदी मेरे लिए तेरा की है आ गया ही उरा भाग जा मैं कीता की है यार किता की है एक मंगेतर खोली हुन दाई आखण आ गया मैनू मंगेतर खोल गया और मैं तेरे घरों चाह लियांदी ओंदे मां प्यो घरों पन्ना ते लियांदी नाले इतना तेरे को सोना ही कोनी है जितना मैं पाया है इससे सोने दा ही तो सारा रोला हा जे मेरे को सोना हुंदा ते तेरे लिए कदी भी नहीं जांदी ओ बैड़े छप्पड़ दी जम बाड़ा
अब बकवास ना कर सड़ा नहीं कुंबड़ दे मुंह वाले आ जलील दे बच्चे मैं कमाया ते सोना पाया है ना तू कमाया ते ना तू सोना पाया वेला लाट कबूतरां दे पिछे लूर लूर करदा ही हूं तां तेन रिश्ता नहीं टकरा रिश्ता मेरा हो जाना हा बस गलती कर बैठा जेड़ा तेनू मैं नाल लै गया समझावन वास्ते तू मैनू आखा पुत्र मैं समझा लेना तू घर जा मैनू 3 दिन बाद पता लगा भी मैनू समझादा शादी करवा के ओनू ही घर लै गया एनू ही आंदे ने पुत्र फन हुण फड़ ले कंन क्यों तू मेरे दाई नहीं बैठदा पिया इस वास्ते मैं फड़ लवा कान तेरा मुंह है जिवें सेबियां होंदा बंब दो दलील दा मैं किशोर को वडा लेना खाचरी ना तू जा तेरे धाई में बढ़ने भी नहीं बंदा ही आके धाई आके वड मैं तेरे को खोता रहनी अल्लाह करे फौत होवे जल्दी जल्दी तो मैं शादी करवावा ओनी देर शादी मैं भी नहीं करवानी मैं सोची बैठा तू मर से ते शादी मेरी होसी चगल जाई ना मैं तो धाई वड मावन आ गया दिल साड़दा रूह साड़दा है मेरा नहीं जट्टी ਵੇਖ ਲੈ ਸੁਰਾਨੋ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਾ ਮੁੜ ਰੱਖ ਲੁੰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮੂੰਹ ਪੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਰਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੱਟੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਜ ਸੱਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਕੁਸਰਾ ਸੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਾ ਬਸ ਕਰ ਮਰੇ ਚੰਗੜੀਏ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਟੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰੂ ਕੇ ਐਨਾ ਕੁਮਾਰਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਹੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹ ਜੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਗਿੱਟ ਮੁੱਠੀ ਆ ਘੜੇ ਦੀ ਛੂਣੀ ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਹਾਣੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸੜਨੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੜਦੀ ਮਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਈ ਇਹ ਨਾ ਜੱਗ ਜੁਗ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਗ ਦੱਸ ਨਾਲੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਜੁਗ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਲਾਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ਣ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਡਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇਂਗੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਵੈੜੀ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਠੇਨੀ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਵਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਂਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚੁਰੇ ਪੈੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਵੇਖ ਕੱਦ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋ ਜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋੜ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸੁਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤਵਾਈ ਬੜੀ ਸਿੰਗਲ ਪੇੜਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਖੈਰ ਜੇਠ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਖਤੂ ਨਾ ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਓ ਚਿਮਟਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਟਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਆ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੜਕਦੀ ਪਈ ਏ ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਖੁਸਕ ਵੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 12 ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਓਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਡੰਡਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ
ਵਕੀਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਾਣਾ ਰੰਨਾ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਬੱਕੀ ਪਾਈ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਬੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਰਾ ਤੇਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚੰਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੱਗਾ ਮੈਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਰ ਦਾਈਆਂ ਪਰ ਪੁੱਛ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਘੇਰੇ ਬੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਉਹ ਜੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਖੜਨ 10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਪੇਲੀ ਜਿਹਦੇ ਜਾਂ ਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ 6 ਮਣ ਮੁਕਾਏ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਓਏ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਘਣੇ ਮੁਕਾ ਤੇ ਦੋ ਮਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋ 7 ਮਣ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਸੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੇ ਠੇਕੇ ਤੂੰ ਮਕਾਨਾ ਹੈ ਓਏ ਆਓ ਮੋਟਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਫੜੋ ਚੱਲ ਬੈਠੀਏ ਚਲੋ ਅਗਾ ਟੁਰੋ ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਲੋ ਜੀ ਕੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਇੰਜ ਪੋਸਣ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਇੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸ਼ਬਲ ਤਲਾਕ ਕੀ ਇਹ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਗਵਾੜ ਜੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਮੁਕਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨੁੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਸਾਨ ਲਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਤਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਗਲੀ ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਭੀ ਗਹਿਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਰ ਜੂਰ ਜਾ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਲਦੀ ਆਏ ਜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਏ ਤੇ ਘਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂਤਰੋ ਤੋਂ ਸੋਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮੂਤਰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਮੂਤਰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਚਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੁਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਾਂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾ ਛੁਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਤੇ ਬੋਪਰ ਪਾੜ ਦੇ ਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਣੇ ਛੁਰੀ ਇੱਥੇ ਬੋਏ ਤੇ ਪਿਓ ਸੇ ਪੁੱਟਪੜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਵੱਖੀ ਮਾਰੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਆ ਇੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਜੱਟ ਆ ਬੁੱਤੀ ਜੀ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਮੋੜ ਪੂਰੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਪੋਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਚਾਂਡਾ ਲਾਉਂ ਹੋਈ ਆਇਆ ਦਾ ਪਿਛਾ 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 ਅੱਪਰ ਅਲਾ ਮਾਰੀ ਪਿਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਦੱਸ ਨਾ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਾ ਜਾ ਸੌਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾਗਾ ਚਗਲ ਜੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਲ ਐਸੋ ਓਏ ਇਤਨਾ ਮਰੀਏ ਮਾਰ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਬੱਠੇ ਦੀ ਖਗਰੀ ਆ ਪਿਛਾ ਚੁੱਪੀ ਕੰਮ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਦ ਕੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਅਸੂ ਮਾਇਓ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਐ ਕੀ ਬਣਾ ਉਹ ਅੱਗੂ ਮੇਰੇ ਬੱਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਂਦਰਾ ਕਾੜ ਲੈਸਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਧੋਂਦਾ ਰਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿੰਡਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਤਵੀਤ ਪਾਈ ਖੋਤਾ ਆ ਜਾ ਸੁਆਣੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੁਆਣੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਵੀ ਸੁਆਣੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁਆਣੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋੜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਪੂਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢੂ ਵਢਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਣੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੜ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਗਾਜਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋੜਿਆ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ ਲਗਾ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਪੂਰਿਆ ਜੇ ਤਵੀਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਗੋਰੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਸਣ ਉਹ ਜੁਆ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਾ ਰਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਓਏ ਐਂ ਜਾ ਅਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਖਵਾ ਕੇ ਚਾਟਾ ਮਾਰਾਂ
ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਜਦਰਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਜਦਰਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਬਾੜ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਇੰਦੀ ਵਾਂਗੀ ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀ ਛਾਲ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਲਿਆ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬਾਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਗਿਆ ਜਾ ਜੱਸੂ ਪੰਜੂ ਨਾ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਹਿ ਰਵਾਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜਾ ਦਾਦਾ ਦੀ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸੁੱਤ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਹੈ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਜਸਵਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਹ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੇਹ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪੂਰੇ ਪੈਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਣੀਆਂ ਸੁਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਥਾਪੀਆਂ ਸੋਗੀਆਂ ਕਿ ਗਿਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਸ ਆਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਸ ਜੱਟਾਂ ਓ ਜੱਟਾਂ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਓਏ ਹੋਏ ਡੇਡੇ ਚ ਪੀੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਟਾ ਮੁਖੜੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਬਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਓਏ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵੈਸਟ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਾਈ ਵੱਢਦੇ ਪੈਣ ਤੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾਲ 10-12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਥਰਮਸ ਚ ਪਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ ਸਮੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਫੱਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਪਕਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ VIP ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਖਣ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁਕਦੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਲੈ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 1 ਵਜੇ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਿੰਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸੀ ਨਾ ਫਿਲਸੀ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ ਫੌੜਾ ਨਾ ਕਿਲ ਜੱਗਿਆ ਇਸ ਸਾਬਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਣ ਪਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸੜਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਏ ਹੋਏ ਅਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਚ ਦੇ ਓਏ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਾਬਣ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚਾਟਾ ਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਧੋਣਾ ਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋ ਲਵੀਂ ਅੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋ ਲੈਸਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 1100 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਕਰੀ ਤੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੀ ਲਵੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਕੂਲਰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬੀਰਿਆ ਆਪਾਂ 4 ਕਨਾਲਾ ਵੱਢ ਵੀ ਆਏ ਆ 4 ਕਨਾਲਾ ਬੰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਦੋ 14 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਫੜਕਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਵਾ ਤੂੰ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਚੜੀ ਖੜੇ ਉਸੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਣਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਆ ਜਾਵਣ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਆੜੇ ਬਾਈ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਉਣਾ ਤੇ ਭਈਆ ਉਸ ਸਹੀ ਆਖਿਆਗਾ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੋੜੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗਾਏ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਣਾ
ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਉਦੋਂ ਥੱਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚਾਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਵੀਰਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਬੈਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਲਾਲੇ ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਮਾਈਏ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾਬ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰਿਆ आपस से ना लड़ा करो और 14 दिन दाई मुक जासन अपनी साल दी रोजी इकट्ठी हो जासी। ठीक है भाव चांदी, मैं तेरी मर्जी। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਵਟਣ ਜਾ ਰਹੇ हाँ भाई ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਕੱਟ ਬੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਬੈਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। कोई नहीं बाल नु नार ला लेने ते नाल बेचारा लग गया सी। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ हाँ जी केबल सही नहीं चलती पई। ओए होए ये मिट्टी इतनी पई होती है बारी से, कदे साफ ही नहीं कीती। हाँ आज सवानी नु आखना सफाई कर सी, तलाक ते वेखागा की आखदी है। मेरा भरा भी मैनू ताने मारदा है, तू रन मुरीद आ और जदां दी परना लियांदी कोई काम नहीं आखा। आज नु आखना भाई झाड़ू भी मार ते आ भी साफ कर। अब मुखो मुखो मेरी शहजादी। ਪੰਕੋ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਕੜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਆ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰ ਤੇ ਆ ਬਾਰੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਬਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ 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 ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਇਆ ਪਾ ਖੇਡਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੋ। ਕੰਮ ਨਾ ਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਖਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏ ਪੁੱਛ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਰੰਨੂ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਧਵਾਏ, ਉਹ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਵਾਏ। ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਾਇਆ ਪੀਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਗਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜੇ ਟੂਮ ਨੂੰ ਲਵਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਕੇ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਦੇ ਹਾਨ ਜੋੜ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆਏ। ਐਡੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਛੱਲੀ ਕੋ ਜੱਡੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਸੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੱਚੇ ਟੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੈ हाँ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल स्कोप 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।